Good morning, students. So last class we discussed the concept of a continuity. So at which point the function will be continuous? For that we have the two conditions. So the first condition ಏನಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ limit x tends to a of f of x is equals to f of a condition. ಅದೇ ತರ second condition ಬಂದು limit x tends to a minus of f of x will be equals to limit x tends to a plus of f of x will be is equals to f of a. So andre LHL will be is equals to RHL will be is equals to function at the point. So ಈ condition satisfy ಆದರೆ we can say that the function is continuous at the point here. ಹೌದಲ್ವಾ? So ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ದೆ, ಸೊ ನಮಗೆ ಐಡೆಂಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಕ್ಕೆ. ಓಕೆನಾ? ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ತಗೋಣ. ಸೊ ಏನು, ಚೆಕ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, check the points where the constant function f of x is equals to k is continuous. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂಡಿನಿ? So for the solution, what is the function they have given? F of x is equals to some fixed constant k. This is constant function. So let us say that f of x is defined for every real number, say c. ಆ c ಅನ್ನೋದೇನು, ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಇದಕ್ಕೆ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡಬಹುದು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ constant function continuous agata. For that, first let us take that f of a, that is function at the point, that is f of what is at the point of the order, at the point c tane. So f of c enagate, in place of f of x enide x0 plus no c replace ಮಾಡಬೇಕು. x ಏನಿಲ್ಲ, will get same k only. ಅದೇ ತರ limit x tends to a of f of x, that is limit x tends to ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತಾರಲ್ಲ. So point ಬಂದು c. What is that c? That c represent every real number. So what is the function f of x is? F of x is k. So k is a constant. Limit of constant is again a constant. So now we baribodu limit x tends to c of f of x will be equals to f of c. Therefore f of x is continuous at x is equals to c. c that c belongs to set of all real numbers. Andre now constant function ಏನಂತ ತಗೊಳ್ಳಿ. So the constant function is continuous for every real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ f of x is equals to constant continuous function. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ? ಸೊ belongs to r. ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡ್ಲಿ ಆಬ್ವಿಯಸ್ f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of x ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ continuous ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. f of x is equals to k, constant function is continuous for all x belongs to real numbers. ಗೊತ್ತಾಯ್ತಾ? ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು, so next one. So prove that the identity function, prove that the identity function on real numbers given by f of x is equals to x is continuous at every real number. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ಏನ್ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಿ ಹೇಳಿದರೆ, ನಾವು ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ ಸೊ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ f of x is equals to x, ಇದು ಏನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇದು? ಇಟ್ ಈಸ್ ಎ ಐಡೆಂಟಿಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ? ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ that f of x is defined
for every real number. ಅಂದ್ರೆ ಆ f of x ಅಂದು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಸೇಮ್ ಸಿ ಆ ಸಿ ಅನ್ನೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಫಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ f of a that is f of c that is function at the point ತಾನೆ. at the point ನಾವು ಏನು ತಗೊಂತಿರೋದು ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು c. ಆ c ಏನು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ನಾವು ಏನು ನಂಬರ್ ಬೇಕಾದರೂ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ f of c ಏನಾಗುತ್ತೆ f of x is equals to x and f of c ಏನಾಗುತ್ತೆ in place of x ನ ಪಾಯಿಂಟ್ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ you will get c. ಅದೇ ತರ limit extends to a of f of x that equals to limit extends to a but at the point ಏನು c ತಾನೆ. so x plus a place ಅಲ್ಲಿ ಬಂದು c ಬರುತ್ತೆ. what is the function ಬಂದು f of x ಬಂದು x ಮತ್ತೆ f of ಅಂತ ಬರೀಬಾರ್ದು. f of x ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಇರೋದು x ಅದನ್ನ x ಅಂತ ಬರ್ಕೊಂಡು ಬ್ರಾಕೆಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ of x ಅಂದ್ರೆ x ಪ್ಲಸ್ c ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ you will get c. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು therefore limit extends to c of f of x is equals to f of c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ f of x is continuous at x is equals to c where what is that c ಅಂದ್ರೆ that c belongs to set of all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ identity function ಏನಾಗುತ್ತೆ it is also continuous for every real number. so that is f of x is equals to x. it is a identity function is always continuous for x belongs to set of all real numbers. Kadana? So this is the second case. So first case bandu constant function is continuous for all x belongs to R. Then identity function is also continuous for all x belongs to R. ನಮಗೆ ಇದು ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾರೆ, ನಾರ್ಮಲ್ ಸೀಟ್ ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿರಬಹುದು, ಬಟ್ ಸೀಟ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ. ಆಯ್ತು ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್. ಸೊ ಲೆಟ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಒನ್. So next one, show that every polynomial function is continuous. So ಈಗ second third case ಏನು every polynomial function is continuous ಅಂದ್ರೆ so ಯಾವ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ suppose let us take that the polynomial function is f of x is equals to a naught a1x a2x square so on plus an x to the power of n. It is a polynomial function where a naught a1 a2 so on an are the coefficients of the x. Means x square x cube so on x power of n. So next the function f of x is defined for every real number say c. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗಿ ತಗೊಂತಿದ್ದೀನಿ. ಆ ನಂಬರ್ ಏನಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನು c ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ f of a ಅನ್ನೋದು f of c means function at the point. ಸೊ ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ a ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಏನು ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು c ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ a0 ಪ್ಲಸ್ a1c ಪ್ಲಸ್ a2c square plus so on plus an c to the power of n. That is function at the point. So next case limit extends to a of f of x equals to limit extends to which point you are taken, the point is c, and what is the function bandu a0 a1x a2x square so on plus an x to the power of n. So in place of x ನಾನು c ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ a0 a1c a2c square so on plus an c to the power of n. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ limit extends to c of f of x will be equals to f of c. So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು f of x is ಏನಾಗುತ್ತೆ continuous at which point x is equals to c where what is that c, that c belongs to set of all real numbers. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ so polynomial function is always continuous at which point for all every real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ ಕಂಪಲ್ಸರಿ polynomial function ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ f of x is equals to a0 plus a1x plus so on plus an x power of n is a polynomial function is continuous for every real numbers, that is x belongs to r. ಕರೆನಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಥರ್ಡ್ ಕೇಸ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಸೊ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆಫ್ 0 ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸಿ ದ
one more here. So next function ಬಂದು so discuss the continuity of the function f of x is equals to modulus of x. ಸೊ ನಾವೀಗ f of x ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ಕೇಳಿಲ್ಲ, ಬಟ್ ನಾನು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಮಾಡಿ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ at x is equals to 0. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ಏನಂತ ಹೇಳಿದಾರ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎಲ್ಲಾ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಬರುತ್ತೆಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ಫಸ್ಟ್ ದ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ರೈಟ್. ಸೊ f of x ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ? f of x is equals to modulus of x. Modulus of x ಅಂದ್ರೆ x if x is greater than or equals to 0 minus x if x is less than or equals to 0. ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಅಂತ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಅಂತ. ಸೊ ನಾವಿಲ್ಲಿ ಟೋಟಲ್ 3 ಕೇಸಸ್ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 1 c greater than 0 ಆದ್ರೆ, ಸೊ if c is greater than 0 ಆದ್ರೆ then ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? greater than 0 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, x greater than 0 ಅಂದ್ರೆ c ಪಾಯಿಂಟ್ ಅದು. ಸೊ c ಏನಾಗಿರುತ್ತೆ? 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? 1 ಬರುತ್ತೆ, 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 ಬರುತ್ತೆ, 4 ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನಮಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದಕ್ಕಿರೋ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು x. ಹಂಗಾದ್ರೆ which implies f of c ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is c. ಯಾಕಂದ್ರೆ f of c ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾನು ತಗೊಂಡಿರೋ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು c, ಆ c ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ. ಸೊ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಆದ್ರೆ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು? ಅದು 1 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 2 ಆಗಿರ್ಬೋದು, 3 ಆಗಿರ್ಬೋದು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಬರೋ ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು f of x. ಸೊ ನಾವು ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಆ c ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು? ನಾವು 1 ಕೊಡಬಹುದು, 2 ಕೊಡಬಹುದು, 3 ಕೊಡಬಹುದು, 4 ಕೊಡಬಹುದು, ವಾಟ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ. ಹಾಗಾದ್ರೆ f of c ಏನಾಯ್ತು? c ಆಯ್ತು. ಅದೇ ತರ ಲಿಮಿಟ್ extends to a of f of x, that is limit extends to the point n at the point c ತನಕ ತಗೊಂಡೋದು. ಆ c ಏನು? greater than 0. what is function f of x ಬಂದು x. so limit extends to c of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is c only. so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? limit extends to c of f of x will be equals to f of c. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? f of x is continuous for all x greater than 0. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x c ಅನ್ನೋದು greater than 0 ತಾನೆ, ಅದೇ ನಾವು x ಪಾಯಿಂಟ್ ಅನ್ನೋದು. ನಾವು 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನಾವು ಏನಾದ್ರೂ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಕೊಡ್ಲಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ತಿದೆ. ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್? ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ತಗೋತೀನಿ. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2 ಏನು? ಇಫ್ c ಅನ್ನೋದು 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ತಗೊಂಡ್ರೆ, ಸೊ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಏನು ಬರುತ್ತೆ? -1 ಬರುತ್ತೆ, -2, -3, so on what it may. ಸೊ if c ಗೆ ಲೆಸ್ than 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ ಆಗ ನಮಗೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗಿರಬೇಕು? ಸೊ ಲೆಸ್ than 0 ಅಂದ್ರೆ ಇದೇ ಕಂಡೀಷನ್ ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು f of x is equals to -x. ಹಂಗಾದ್ರೆ f of c ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ x0 ಪ್ಲೇಸ್ ನ c ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕು, f of c minus c ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ಮತ್ತೆ ನಾವು c ತಗೊಂತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ಆ c ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನು ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡುತ್ತೆ? ದಟ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಲೆಸ್ than 0. 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ ಮಾಡೋದು ನಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ c ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ. ಅದಕ್ಕಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು -x. ಅದೇ ತರ ಲಿಮಿಟ್ extends to c of f of x extends to a, that is limit extends to a ಪಾಯಿಂಟ್ ಬಂದು c ತಾನೆ. what is corresponding function ಬಂದು -x. ಲಿಮಿಟ್ extends to c of -x ಅಂದ್ರೆ x0 ಪ್ಲಸ್ c ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಗೆಟ್ -c. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ಲಿಮಿಟ್ extends to c of f of x will be equals to f of c ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಬರ್ತಿರ್ತಾನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? f of x is continuous for all x less than 0. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x less than 0 ನಾವು ಏನು ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂಡ್ರು ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗ್ತದೆ? ಆಬ್ವಿಯಸ್ ಇದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗ್ತದೆ. ಇದು ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 2. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3. ಕೇಸ್ ನಂಬರ್ 3 ನೋಡಿ, c greater than 0 ಆಯ್ತು, ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. c less than 0 ಅಂದ್ರೆ 0 ಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಎಲ್ಲಾ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಆಯ್ತು. ಇನ್ನು ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಇದು at c if c is equals to 0, ಆಗ c is equal to 0 ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ f of c ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಲಿಮಿಟ್ extends to c minus ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಅದೇ ತರ ಲಿಮಿಟ್ extends to c plus ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ f of 0 ಏನಾಗುತ್ತೆ? that is f of 0 is 0 ರೈಟ್. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ತಗೊಂಡ್ರೆ f of x ಬಂದು x plus 0 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು 0 ಆಯ್ತಲ್ವಾ? that is f of 0. c minus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ತಗೊಂತಿರೋದು? ಲಿಮಿಟ್ extends to 0 minus of f of x. ಸೊ 0 minus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ಲೆಸ್ than ಕಂಡೀಷನ್. ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? ಸೊ -x. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ extends to 0 minus of -x ಆಗುತ್ತೆ, that is 0. ಅದೇ ತರ ನಾವು rx ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿದ್ವಿ. ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 0 ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ f of 0 ಲಿಮಿಟ್ extends to 0 minus ಲಿಮಿಟ್ extends to 0 ಪ್ಲಸ್ ಅದು ನಮಗೆ 0 ಆಯ್ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? f of x is ಏನಾಯ್ತು?
ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equals to 0 ಚೆಕ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ x is equals to 0 ಹತ್ರನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, x is less than 0 ಹತ್ರನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ, x is greater than 0 ಹತ್ರನೂ ಸ್ಯಾಟಿಸ್ಫೈ ಆಗ್ತದೆ. ಅಂದ್ರೆ ಇದರ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? ದ ಫಂಕ್ಷನ್, ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x is continuous for every real number. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ನಮಗೆ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಅದೇನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕೇಸ್, ಥರ್ಡ್, ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಇಸ್ ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಮೈನಸ್ a ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತೆ, ಮಾಡ್ಯುಲಸ್ ಆಫ್ x ಅಂತ ತಗೊಂಡ್ರು ಅಂತೆ, ಅಂದ್ರೆ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮೇಲೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಚೇಂಜ್ ಆಗ್ತಿರುತ್ತೆ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಾರ್ ಆಲ್ x belongs to set of all real numbers. ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕೇಸ್ ನೋಡಿ. ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಐಡೆಂಟಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಬಟ್ ಎಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಕರೆಸ್ಪಾಂಡಿಂಗ್ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಡೊಮೈನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಎಕ್ಸ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅಂತ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಯಾವಾಗ ನಾವ್ ಅದನ್ನ ನೆಗ್ಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಯಾವಾಗ ನಮ್ಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ನಾವು ಅದನ್ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮ್ಗೆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬರಬಾರ್ದು ಅಂತ ಕೇಸ್ ನಾವು ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು. ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ, ಇಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಫೈನ್ ಫಾರ್ ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ ಇದೇ ತರ. Okay, so let us take one more is prove that every rational function is continuous. Prove that every rational function is continuous. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಎಲ್ಲ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಏನು ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ, so let the rational function is f of x is equals to p of x by q of x, where p of x ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಸಾರಿ q of x ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಅದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು 0 ಆಗಿರಬೇಕು. ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಗಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಅದು ನಮಗೆ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು? ಇನ್ ಕೇಸ್ ನಮಗೆ ಏನಾದ್ರೂ 0 ಆದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಇಟ್ಸ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್, ರೈಟ್? where p of x and q of x are the polynomial functions. Okay, since p of x is a polynomial function, q of x is also a polynomial function. So polynomial function is obviously continuous, right? So here also, so division of two polynomial functions is again a continuous function for all x belongs to R, but the q of x cannot be equal to 0 for which x cannot be 0. So at that case you can leave that one. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ q of x ನಮಗೆ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂನ ಬಿಡಬೇಕು. Suppose let us take that f of x is equals to some sin x by x square. ಕಡೆನಾ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾವು x ಗೆ 0 ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ x cannot be equals to 0. ಅದು ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ಬೇರೆ ಏನಾದ್ರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಡ್ಲಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಈಸ್ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0 ಆರ್ ಫಾರ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಮೀನ್ಸ್ the function, so since ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ sin x ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, since it is a continuous function, it is also a continuous function. So continuous division of two continuous functions is again a continuous function. ಕಡೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಬಟ್ ಫಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ನಮಗೆ sin x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಆಗುತ್ತೆ, ನಾನು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಕಡೆನಾ? ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು ಇಲ್ಲಿ, ಸೊ ಒಂದು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿ, ಸೊ ಅದನ್ನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಒಂದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ x square plus x plus 1, it is a polynomial function, right? ಇದು ಪಾಲಿನಾಮಿಯಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಬಟ್ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ನಮಗೆ 0 ಕೊಡಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ x is equals to 0 ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಬೇಕಾದ್ರೂ ಕೊಡಬಹುದು. ಆ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ದೇರ್ ಆಲ್ಸೋ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ cannot be equals to 0. So therefore division of two continuous functions is again a continuous function, but here x cannot be equals to 0. ಆ x is equals to 0 ಬಿಟ್ಟು ನಾವು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಕಡೆ ಇದೆಯಾ? ಇದು ನಮಗೆ ಎವ್ರಿ ರ್ಯಾಷನಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಡೊಮೈನ್ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಏನ್ ಡೊಮೈನ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ತಾನೆ, ಎಕ್ಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸ್ ಗೆ ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ಸೆಟ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ 0, ಆರ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ರೈಟ್ ಆಸ್ ನಾನ್ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಸೊ ಎಕ್ಸ್ ಬಿಲಾಂಗ್ಸ್ ಟು ನಾನ್ ಝೀರೋ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್. ಆ 0 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದ್ರು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ನಮ್ಗೆ ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂಡ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಲ್ಸೋ. Got it? So next one.
discuss the continuity of sine function. So now sine function continue check ಮಾಡಬೇಕು. So sine function ಅಂದ್ರೆ sin x ಅನೇ. So let us take on that f of x is equals to sin x, where that x is equals to the that c belongs to set of all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, f of a ಬಂದು f of c ಬಂದು sin c. So next limit x tends to a of f of x will be is equals to x tends to c of f of x ಅಂದ್ರೆ ಏನು, sin x. ಸೊ ನಾನು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಡ್ತೀನಿ, put x is equals to c plus h as x tends to c, which implies h tends to ಏನಾಗುತ್ತೆ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು x ಗೆ ಏನಾದರೂ c ಗೆ ಅಂದ್ರೆ ಕ್ಲೋಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅಥವಾ c ಕೊಟ್ಟಾಗ h ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ಲಿ 0 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ x tends to c means h tends to 0. So sin of x ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, we are putting the value c plus h. So limit h tends to 0. Sin of c plus h ಏನಾಗುತ್ತೆ, sin c into cos h plus cos c into sin h. You know the formula, right? Sin of a plus b, sin a into cos b plus cos a into sin b. So that equals to, so in place of h na 0 replace ಮಾಡ್ತೀನಿ. So sin c into cos h ಅಂದ್ರೆ 0 plus cos c into sin h ಅಂದ್ರೆ 0. sin 0 0 ಆಗುತ್ತವಾ, 0 into cos ಏನಾಗುತ್ತೆ, full 0 ಆಗುತ್ತೆ. cos 0 1 into sin c ಏನಾಗುತ್ತೆ, we'll get sin c, right? So ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, therefore limit x tends to c of f of x ಮತ್ತೆ f of c ಆನ್ಸರ್ ಲಿಮಿಟ್ x tends to c of f of x ಆನ್ಸರ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, f of x ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ sin x ಅನೇ is continuous for all x belongs to set of all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು sin x ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನಾದರೂ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಿ, ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ಸೊ sin x is continuous for all x belongs to r. Similarly cos x ಅಷ್ಟೇ. So cos x is also continuous for all every real numbers. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ್ದಾದ್ರು ನಾವು ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ ಕೊಳ್ಳಿ ನಮಗೆ cos x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ ನಾವಲ್ಲಿ cos x ಮತ್ತೆ sin x ಎಲ್ಲ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನೀವು ಫಸ್ಟ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಮಾಡಿದ್ರಲ್ಲ, ಅಲ್ಲಿ sin ಗೆ ಮತ್ತೆ cos ಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾನೆ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ ನಿಮಗೆ sin ಅಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ cos ಅಲ್ಲಿ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬಂದಿದ್ಯಾ, ಸೊ ಇಲ್ಲ ತಾನೆ. ಸೊ ದಟ್ಸ್ ವೈ the sin x and cos x is continuous for all real numbers. ಅಂದ್ರೆ ನೀವು ಏನಾದರೂ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, sin x ಮತ್ತೆ cos x ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ ಎವ್ರಿ ರಿಯಲ್ ನಂಬರ್ಸ್. ಅದೇ ತರ ನಾನು ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಸೊ ಡಿಸ್ಕಸ್ ದ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಆಫ್ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ ಟ್ಯಾಂಜೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ f of x is equals to tan x ತಾನೆ. ಸೇಮ್ ನಾನು ಇದನ್ನ ಮತ್ತೆ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಎಲ್ಲ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಲ್ಲ, ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದ ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಬಟ್ ನಾನು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ಓಕೆ. ಸೊ ಇದು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿಬಿಟ್ಟು ಮತ್ತೆ ಹೇಳೋಣ. ಸೊ ಏನು ನಮಗೆ f of x tan x, the function f of x is equals to tangent function ಅಂದ್ರೆ tan x ಅಲ್ವಾ. ನಾವು ಈ tan x ನ sin x by cos x ಅಂತ ಬರೀಬಹುದು. ಬಟ್ ನಮಗೆ ಕೆಳಗಡೆ cos x ನಮಗೆ 0 ಬರಬಾರದು. ಸೊ cos x cannot be equals to 0. ನಮಗೆ cos x 0 ಬರಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x ಗೆ ಏನೇನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಓಕೆ, cos x ನಮಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ 0 ಬರುತ್ತೆ, cos 0 1, cos 90 0, cos 180 ಬರುತ್ತೆ, cos 360, cos 270 ಈ ತರ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲ ಬರುತ್ತಾನೆ. ಸೊ x is equals to 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to z. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x ಗೆ ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರದು ಅಂತ. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ cos x 0 ಬರಬಾರದು ಅಂದ್ರೆ x ಗೆ ನಾವು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರದು. ಯಾಕಂದ್ರೆ x ಗೆ ನಾನು ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ, ಸೊ ನಾನು 0 ಕೊಡಿ, 1 into pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, cos 90 0. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ cos 3 pi by 2 270 0, cos 5 by 2 ಅದು 0. ನಮ್ಗೆ ಅಂತ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಅಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಯಾಕೆ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಾರ್ದು, ಸಪೋಸ್ ನಾವು ಇನ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾದರೂ 0 ಬಂದಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಆಗುತ್ತಾನೆ. ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಮಗೆ 0 ಬರಬಾರ್ದು. ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಮಗೆ 0 ಬರಬಾರ್ದು, ನಾವು x ಗೆ ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರ್ದು. ವಿ ಕ್ಯಾನಾಟ್ ಗಿವ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಫ್ 2n plus 1 into pi by 2. ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಎಲ್ಲ ನಂಬರ್ಸ್ ಕೊಡಬಹುದು. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್, ಸೊ f of x is continuous for all x belongs to real numbers except n values ಕೊಡಬಾರದು, 2n plus 1 into pi by 2, n belongs to z. ಇದು ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ. ಸಪೋಸ್ ಇದನ್ನ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ತಗೊಂಡ್ರೆ f of x is equals to tan x. ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ, ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಟೇಬಲ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ
tan ಅಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತಾನೆ, ಎಲ್ಲಿ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ? ಸೊ pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, 3 pi by 2 ಬರುತ್ತೆ, 5 by 2 ಬರುತ್ತೆ. That is all the including the concept of 2n plus 1 pi ಬಿಡುತ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕೊಡಬಾರದು. That is for all x belongs to set of all real numbers except 2n plus 1 into pi by 2. ಈ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ನೀವು ಏನಾದರೂ ಕೊಡಿ, ನಮಗೆ f of x is equals to tan x ಏನಾಗುತ್ತೆ? That tan x will exist. ಯಾವಾಗ? For all real numbers except this values. ಯಾವುದಕ್ಕೆ? tan x ಗೂ ಅಷ್ಟೇ. ಅದೇ ತರ ನಮಗೆ secant x ಅಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ನಮಗೆ 90 to 17 ಅಲ್ಲ ನಮಗೆ ಇನ್ಫಿನಿಟಿ ಬರುತ್ತೆ, ಅದನ್ನ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. That is set of all real numbers except 2n plus 1 into pi by 2 n belongs to z. ಅದು tan x ಮತ್ತೆ secant x. ಅದೇ ತರ ಸಿಮಿಲರ್ಲಿ cot x ಮತ್ತೆ cosecant x. cosecant ಮತ್ತೆ cot ಅಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ? cot 0, cot 180, cot 360. So set of all real numbers minus n pi comma n belongs to set of all integers. cot ಮತ್ತೆ cosecant x. ನೀವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಫಸ್ಟ್ ಇಯರ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೆ. ಯಾವ ನಾವಲ್ಲಿ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ. ಸೊ ಈ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ನಮಗೆ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕಂದ್ರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಹತ್ರ ಅನ್ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಬಿಡಬೇಕು. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕಂದ್ರೆ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ತಗೋಬೇಕು, ಅಷ್ಟು ನಮಗೆ ಮೀನಿಂಗ್. ಅದೇ ತರ e to the power of x. ಏನ್ e to the power of x? It is a logarithmic function, right? So it is also continuous for every real numbers. ಅದೇ ತರ log x is a logarithmic function. It is continuous for all 0 to infinity. ಯಾಕೆ ನಾವು 0 to infinity ಅಂದ್ರೆ it should be positive real numbers. ನೆಗೆಟಿವ್ ಯಾಕೆ ಕೊಡಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ log ಅಲ್ಲಿ ನೆಗೆಟಿವ್ಸ್ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ, 0 ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ log 0 is undefined, right? ಅದಕ್ಕೆ 0 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನ್ ನೀವು ಏನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಗೋಬಹುದು, ನಮಗೆ log ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಅದೇ ತರ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ irrespective of their domains, ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಇನ್ವರ್ಸ್ ಟ್ರಿಗ್ನೋಮೆಟ್ರಿಕ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಕ್ಸಿಸ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೋ ಆ ಡೊಮೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಆಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕಡೆನಾ. ಸೊ ನಾವು ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಒಂದು ಆಲ್ಜಿಬ್ರಾ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ತಗೊಂತೀವಿ. ಈಗ ನಾವೇನ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ? ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ನಮ್ಗೆ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀವಿ, ಆಯ್ತಾ? ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ಎಲ್ಲ ಮಾಡಿದ್ರ ನೋಡಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ f of x is equals to sin x plus e to the power of x. ಇದು ನಮಗೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತಾ? we know the concept. Is sin x is continuous for all x belongs to r? Is e to the power of x is also continuous for all x belongs to r? So sin x continuous ಆಗುತ್ತೆ, e power of x continuous ಆಗುತ್ತೆ. So continuous functions of addition of two continuous function is again a continuous function. ಅಂದ್ರೆ ನಾನು f of x ಏನು ತಗೋಬೇಕು? ಒಂದು g of x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು, ಒಂದು h of x ಅಂತ ತಗೋಬೇಕು. ಸೊ g of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, h of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಹಂಗಾದ್ರೆ addition of two continuous functions is again a continuous function. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಇಲ್ಲಿ sin x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, e to the power of x ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ addition of two continuous function again a continuous function ತಾನೆ. ಹಂಗಾದ್ರೆ obviously f of x ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಅದು obviously continuous ಆಗಿ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆನಾ. ಅದೇ ತರ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ನೋಡೋಣ. f of x is equals to sin x minus e to the power of x. Sin x is a continuous function, e to the power of x is also a continuous function. Difference of two continuous function is again a continuous function. ಅದು ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಿ continuous function ಆಗುತ್ತೋ ಅದು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಇದು also for all x belongs to r ತಾನೆ, ಇದು for all x belongs to r ತಾನೆ. So therefore f of x is also continuous for all x belongs to r. Since sin x is also a continuous function and e power of x is also a continuous function, therefore difference of two continuous functions is again a continuous function. Next, third, f of x is equals to sin x into e to the power of x. Again, sin x is a continuous function, e to the power of x is a continuous function. Therefore, multiplication of two continuous functions is again a continuous function. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಡ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಸಬ್ಸ್ಟ್ರಾಕ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಮಲ್ಟಿಪ್ಲೈ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು, ಇನ್ ಕೇಸ್ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಇರಬಹುದು. ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ f of x is equals to sin x by e to the power of x. Since e to the power of x ಏನಾಗಿರಬೇಕು? 0 ಆಗಿರಬಾರದು. ಸೊ ಯಾವಾಗ 0 ಆಗಲ್ಲ ಅದನ್ನ ಬಿಟ್ಬಿಡಿ. ನಮಗೆ ಎಲ್ಲಾದ್ರೂ e to the power of x 0 ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇದೆಯಾ? ಸೊ ಮೋಸ್ಟ್ಲಿ ಎಲ್ಲಿ ಬರಲ್ಲ, ಎಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪೋನೆನ್ಷಿಯಲ್ 0 ಬರಕ್ಕೆ ಚಾನ್ಸ್ ಇಲ್ಲ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ಡಿವಿಷನ್ ಆಫ್ two continuous function is again a continuous function. ಅಂದ್ರೆ ನಾವೇನ್ ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಕ್ಯಾರಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ addition of two continuous is again continuous. ನಾವು ಅದನ್ನ ಹೇಳಬೇಕಂದ್ರೆ ಆ ಎರಡು ಅಡಿಷನ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿರಬೇಕು. subtraction of
two continuous function is again a continuous function, multiplication of two continuous function is again a continuous function, division of two continuous functions is again a continuous function. But now division ಮಾಡಾಗ ನಮಗೆ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ನಮಗೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರೆದಿರೋ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಸಪೋಸ್ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಗೆ ಬರುತ್ತೋ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಆಗಲೇ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ನಲ್ವಾ, ಸೊ f of x is equals to sin x by x ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ x ಗೆ ಕೊಡಬಾರದು. ಸೊ ನಾವು x ಗೆ 0 ಕೊಡಬಾರದು. ಆ 0 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ಕೊಡಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ sin x and x, so x belongs to set of all real numbers except 0, or we can say it as a non-zero real numbers. So sin x is also a continuous function and x is also a continuous function since it is a polynomial function, right? Polynomial function is obviously continuous for every real numbers alwa. Sin x is also continuous for every real numbers alwa. But ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಏನು ಕೊಡಬಾರದು, 0 ಕೊಡಬಾರದು. ಆ 0 ಬಿಟ್ಟು ರಿಮೈನಿಂಗ್ ಏನಾದರೂ ನಂಬರ್ ತಗೊಳ್ಳಿ, ಆಬ್ವಿಯಸ್ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗೇ ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮಗೆ algebra of the continuous function, addition, subtraction, multiplication and division. ಅದೇ ತರ ಒಂದು ಸ್ಪೆಷಲ್ ಕೇಸ್ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ f of x ಬಂದು lambda, some g of x ಬಂದು some function ಅಂತ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ, ಏನೋ ಫಂಕ್ಷನ್. ಸೊ lambda into g of x is also a continuous function. Since g of x is a continuous function, f of x is equals to lambda ತಾನೆ, ನೀವು ಬೇಕಾದ್ರೆ lambda ಆಚೆ ತಗೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸೊ lambda into g of x ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ತಾನೆ, ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ is obviously continuous function ಅಂತ ಹೇಳಿದೀನಿ. ಸೊ lambda into g of x is also a continuous function. ಅದೇ ತರ lambda by g of x is also a continuous function, but g of x ಏನಾಗಿರಬಾರ್ದು, ನಮಗೆ 0 ಆಗಿರಬಾರ್ದು. ಇದು 6th ಪಾಯಿಂಟ್. ಬಟ್ ನ್ಯೂಮರೇಟರ್ ಬಂದು ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, ಇದು ನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್. ಬಟ್ ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಏನಾಗಿರಬೇಕು, ಡಿನಾಮಿನೇಟರ್ ಬಂದು ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರಬಾರ್ದು. ಅಂದ್ರೆ ನಾಟ್ ಈಕ್ವಲ್ 0 ಬರಬಾರ್ದು ಅಂದ್ರೆ ನಾವು x ಗೆ ಏನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ 0 ಬರುತ್ತೆ ಆ ಪಾಯಿಂಟ್ ನ ಬಿಡಬೇಕು. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ಇಟ್ ಇಸ್ ಎ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್, by continuous function is also continuous, but for denominator not equal 0, constant into continuous function is again a continuous function. So ಇದರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೊಂದು 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಬರುತ್ತೆ. ಈ 7th ಪಾಯಿಂಟ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್, ದಟ್ ಈಸ್ f composition g of x. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವು ನಮಗೆ ಎರಡು ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, f of x and g of x. Since f of x is a continuous function and g of x is also a continuous function, so it is a composition, right? Composition of two continuous functions is again a continuous function. ಇದು ಯಾವ ತರ ಅಂದ್ರೆ ನೋಡಿ, ನಾನು ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ ಆಫ್ ಟೂ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾನು ಕೊಟ್ಟಿರೋದು f of x is equals to sin of x square ಅಂತ. ಇದು ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ತಾನೆ, ಒಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಫಂಕ್ಷನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ, ದಟ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಅ ಕಾಂಪೋಸಿಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ಸ್ ಅಂತ. ಸೊ ನಾನು ಏನು ತಗೊಂತೀನಿ, ಸೊ g of x ನ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ, h of x ನ sin x ಅಂತ ತಗೊಂತೀನಿ. ಸೊ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, h ಕಾಂಪೋಸಿಷನ್ g of x ಅಂದ್ರೆ f of x ಬರ್ತಲ್ಲ ನೋಡೋಣ. ಸೊ h of g of x that is equals to h of what is g of x ಅಂದ್ರೆ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ತಾನೆ. h of x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ನಮಗೆ h of ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಿದೆ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು x ರ ಪ್ಲಸ್ x ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಆಗಬೇಕು. ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ sin of x square ಆಗುತ್ತೆ. ಈ sin of x square is a given function f of x, right? Since g of x is equals to x square is a polynomial function, is a continuous function. h of x is equals to sin x is a trigonometric function, is a already continuous function. Therefore composition of two continuous function is again a continuous function ಆಗುತ್ತೆ. So since x square a continuous function है, sin x a continuous function है, therefore composition of two continuous functions is again a continuous function. ಇದು ನಮಗೆ ಟೋಟಲ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಟಿ ಮೇಲೆ ಬರೋ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಸ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಮೇನ್ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಈ ಎರಡು ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಿರೋದು. ನಮ್ಗೆ ಇವೆಲ್ಲ ಮತ್ತೆ ಸಿಟಿ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್ ಹತ್ರ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ. ಈಗ ನಾವು ಇದರಲ್ಲಿ ಒಂದು 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಈ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಏನಪ್ಪಾ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಮೇನ್ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಗೆ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಅಷ್ಟು ಬಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೇನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಕೇಳೋದು ಇದರಲ್ಲಿ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ. ಸೊ ಏನು ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಂತ ನೋಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ, ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಚೆಕ್ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮ್ಗಿರೋ ಎರಡೇ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್. ಒಂದು ಕಂಡೀಷನ್ ಬಂದು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಆಫ್ f of x is equals to f of a, limit extends to a minus of f of x is equals to limit extends to a plus of f of x is equals to f of a. ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು, ಇದನ್ನ ಯಾವಾಗ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕಂದ್ರೆ ನಮಗೆ LHL ಮತ್ತೆ RHL ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಆ ಮೂರು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಏನಾದ್ರು ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಇಲ್ಲ ನಮಗೆ ಬರೀ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ ಪಾಯಿಂಟ್ ಮಾತ್ರ ಗೊತ್ತಿದ್ರೆ ನಾವು ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು ಕಡೆ ಇದೆಯಾ. ಈ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಆ ಎರಡು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಈಗ ನಾವು ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಅದು
ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅದು. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ನೋಡ್ಕೊಡಿ. ಸೊ ಆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಎಕ್ಸಾಮ್ ಕೇಳೋ ಕ್ವಶನ್ಸ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಬಂದು ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ k so that the function f defined by f of x is equals to kx plus 1 if x is less than or equals to 5 and 3x minus 5 if x is greater than 5 is continuous at x is equals to 5. So ನಮಗಿದು ಮಾರ್ಚ್ 2019 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 2017 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ? ಸೇಮ್ ಕ್ವಶನ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಫೈಂಡ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ x so that the function f defined by f of x is equals to kx plus 1 if x is less than or equals to 5, 3x minus 5 if x is greater than 5 is continuous at x is equals to 5. ಕಡೆನಾ? ಕ್ವಶನ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಟ್ x is equals to 5 ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ತಾನೆ. ಸೊ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್. ಸೊ ಗಿವನ್ ಏನದು f of x is continuous at x is equals to 5 ಅಂದ್ರೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ LHL ಆನ್ಸರ್ RHL ಆನ್ಸರ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್. ಯಾವ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ? ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ತಾನೆ. ಆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್. ಯಾಕೆ? ನಮ್ಗೆ ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾನೆ f of x is continuous ಅಂತ. ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಮೂರು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಫಸ್ಟ್ f of 5. ಸೊ f of 5 ಏನಪ್ಪಾ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂದ್ರೆ f of 5 ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. f of 5 ಬೇಡ. ಸೊ ನಾನು LHL RHL ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ f of 5 ನಮಗೆ ನೆಸೆಸಿಟಿ ಇಲ್ಲ ಇದರಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಾನು LHL RHL ಮಾತ್ರ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. LHL ಏನ್ LHL ಕಂಡೀಷನ್? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ f of x. ಯಾಕೆ ಇಲ್ಲಿ 5 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ 5 ತಾನೇ ಕೇಳಿರೋದು. LHL ಅಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್, RHL ಅಂದ್ರೆ 5 ಪ್ಲಸ್. 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ f of x that is ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್. 5 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್? ನಮಗೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್. ಕಡೆನಾ? ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? kx plus 1. ಸೊ f of x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ ನಾವು ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು? ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ f of x ಬಂದು kx plus 1 according to the condition x tends to 5 minus. x tends to 5 minus ಅಂದ್ರೆ less than 5 ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು kx plus 1. ಕಡೆನಾ? 5 minus is a neighborhood of 5 right? ಹಂಗಾದ್ರೆ ನಾವು ಅದನ್ನ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಅಂತ ಬರೀಬಹುದಲ್ವಾ? 5 minus is neighborhood of 5. 5 plus is also neighborhood of 5 and what is the function? kx plus 1. So x plus 5 ಆಗಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ? k into 5 plus 1 ಏನಾಯ್ತು? k into 5 ಏನಾಗುತ್ತೆ? ಸೊ 5k plus 1. ಇದು ನಮಗೆ LHL. ಕಡೆನಾ? ಅದೇ ತರ RHL ಬಂತು. ಸೊ RHL ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 plus of f of x that equals to ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 plus. ಸೊ 5 plus ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್? ನಮಗೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್. ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು? 3x minus 5 ತಾನೆ. ಅದನ್ನ ನಾನು f of x ಪ್ಲಸ್ ಬರ್ಕೊಳ್ತೀನಿ. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ 3x minus 5. ದಟ್ ಈಸ್ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 plus ಅಂದ್ರು the value tends to 5. 5 minus also the value tends to 5 of 3x minus 5. So x plus 5 replace ಮಾಡೋಣ. 3 into 5 minus 5. 3 into 5 ಎಷ್ಟಾಗುತ್ತೆ? 15. 15 ಅಲ್ಲಿ 5 ಹೋದ್ರೆ ಎಷ್ಟಾಯ್ತು? 10. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವಶನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ. LHL ಮತ್ತು RHL ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಅಲ್ವಾ? ಹಂಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ LHL ಆನ್ಸರ್? LHL ಬಂದು 5k plus 1. ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ RHL ಆನ್ಸರ್? 10 plus 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. 5k is equals to 10 minus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು? 5k is equals to 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 9 ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 5 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ. ಸೊ k is equals to 9 by 5. This is the required answer. It is for the 4 mark question. So ಕಡೆ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. The function is continuous at x is equals to 5. Function is continuous at x is equals to 5 ಅಂದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು? LHL RHL ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಂತ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್. ಈ f of 5 ತಗೊಂಡು ಮತ್ತೆ ಯಾರಾದ್ರೂ ಒಂದು ಸೇಮ್ ಒಂದೇ ಆನ್ಸರ್ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಅದಕ್ಕೆ ಬರೀ LHL RHL ಮಾತ್ರ ತಗೊಂಡಿದ್ದೀನಿ. ಕರೆಕ್ಟಾ? ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ LHL ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್. LHL ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು a ಮೈನಸ್ ಅನೇ.
ಆ a ಪಾಯಿಂಟ್ ಯಾವುದು 5 ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ f of x ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಮೈನಸ್ ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ ನ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಲ್ವಾ ಸೊ ಯಾವ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬರಿಬೇಕಂದ್ರೆ 5 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 5 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಯಾವುದು kx + 1 ನಾನು ಅದನ್ನೇ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಸೊ 5 ಮೈನಸ್ ಇಸ್ ದ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ 5 5 ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಇರೋದು 5 ಮೈನಸ್ ಅನ್ನೋದು ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಟೆನ್ಸ್ ಟು 5 ಆಫ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಸೊ ನಾನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಅಂದ್ರೆ x0 ಪ್ಲಸ್ 5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡುವಾಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ k * 5 + 1 ಏನಾಯ್ತು k * 5 ಏನಾಯ್ತು 5k + 1 ಆಯ್ತು ಅದೇ ತರ RHL ಬಂತು ಸೊ RHL ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 5 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ f of x ಸೊ ಈಗ 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ 5 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ತಾನೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅದು 3x - 5 ಆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಸೊ 5 ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ 5 ಆಫ್ ದ ಸೇಮ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಮತ್ತೆ x ನ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ 5 ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ಮತ್ತೆ ಏನಾಯ್ತು 3 * x ಅಂದ್ರೆ 5 ಅಲ್ವಾ -5 3 * 5 15 ಆಗುತ್ತೆ 15 5 ಹೋದ್ರೆ 10 ಆಯ್ತು ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ LHL ಮತ್ತೆ RHL ಎರಡು ಒಂದೇ ತಾನೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ಏನಾಯ್ತು 5k + 1 = ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ಅಲ್ವಾ ಸೊ 10 ಆ ಕಡೆ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ -1 ಆಯ್ತು 10 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 9 ಆಯ್ತು ಮತ್ತೆ 5 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿದ್ರೆ k = 9/5 so this is the solution so ಅರ್ಥ ಆಯ್ತಾ ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕಂತ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ so let us discuss the one more problem ಇದು ನಡೆಸ್ತೀನಿ ಇದನ್ನ ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಗೊತ್ತಲ್ವಾ ಸೊ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಲ್ಲ ನಾರ್ಮಲ್ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಷ್ಟೇ ಅಷ್ಟು ಏನು ನಾವು ಯೂಸ್ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡೋಷ್ಟು ಏನಿಲ್ಲ ಅಲ್ಲಿ ಓಕೆ ಸೊ ಅದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸೆಕೆಂಡ್ ಕ್ವಶನ್ ಫೈಂಡ್ the value of k if f of x is equals to kx square if x is less than or equals to 2 3 if x is greater than 2 is continuous at x is equals to 2 is continuous at x is equals to 2 ನೋಡಿ find the value of k ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ is continuous at x is equals to 2 ತಾನೆ ಸೇಮ್ ಅದೇ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬನ್ನಿ ಸೊ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಬಂದು given f of x is continuous at x is equals to 2 ಅಂದ್ರೆ x is equals to 2 ಹತ್ರ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಹಂಗಾದ್ರೆ ಮೀನಿಂಗ್ ಏನು LHL ಮತ್ತೆ RHL ಮತ್ತೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೊ ಮೂರು ಏನಾಯ್ತು ಈಕ್ವಲ್ ಆಗಿದೆ ಸೊ ನಾನು ಫಸ್ಟ್ LHL ಅನ್ನು ಕನ್ವರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ LHL ಏನು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಯಾಕೆ 2 ಮೈನಸ್ ಅಟ್ ದ ಪಾಯಿಂಟ್ ಅಂತ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದಕ್ಕೆ 2 ಮೈನಸ್ ಆಫ್ f of x ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 2 ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಅದಕ್ಕೆ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು kx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದಿದ್ರೆ kx ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಅಕಾರ್ಡಿಂಗ್ ಟು ದಿಸ್ 2 ಮೈನಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ 2 ಕಂಡೀಷನ್ so limit extends to 2 minus is also neighborhood of 2 alva limit extends to 2 of kx square so k angelli x plus 2 replace ಮಾಡಿ limit extends to 2 ಅಂದ್ರೆ x plus 2 replace ಮಾಡಬೇಕು ತಾನೆ so k into 2 square ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ 4 into k is 4k ಆಯ್ತು so ಅದೇ ತರ RHL ಬಂತು so RHL ಏನು limit extends to 2 plus of f of x that is limit extends to 2 plus so 2 plus ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ greater than 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಆ greater than 2 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು 3 that is ಬಂದು 3 again limit extends to 2 plus is neighborhood of 2 ತಾನೆ and the function is 3 ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಫಂಕ್ಷನ್ ಕಾನ್ಸ್ಟೆಂಟ್ ಫಂಕ್ಷನ್ limit of constant is again constant only that is 3 so therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು according to problem LHL ಮತ್ತು RHL ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ so ಅಂದ್ರೆ LHL ಮತ್ತು RHL ನ ಈಕ್ವಲ್ ಮಾಡಿ so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು 4k is equals to 3 ಆದ್ರೆ k ಎಷ್ಟಾಯ್ತು 4 ಆದ್ರೆ ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ so k is equals to 3/4 ಆಯ್ತು ಕರೆಕ್ಟಾ so this is the function got it ಇದೇ ತರ so ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ so ಒಂದು ನಿಮಿಷ so ಇದನ್ನ ನಮಗೆ
ಜುಲೈ 2016 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ ಜುಲೈ 2018 ಅಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಯ್ತಾ ಈ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸೊ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ವಶನ್ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. So find the value of k if f of x is equals to kx plus 1 if x is less than or equals to pi, and cos x if x is greater than pi is continuous at x is equals to pi. So now idana so March 2020 ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. So let us discuss the solution. So now this question ಕೇಳೋದು find the value of k if f of x is kx plus 1 less than or equals to pi, cos x greater than pi is continuous at x is equals to pi. ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಈ ಫಂಕ್ಷನ್ ಏನಾಗಿದೆ, ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್ ಆಗಿದೆ at x is equals to pi ಅಂತ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, ಫಸ್ಟ್ ನಾವು ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ಏನು ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ given f of x is continuous at x is equals to pi. See, f of x is continuous at x is equals to pi meaning ಏನು, LHL ಆನ್ಸರ್, RHL ಆನ್ಸರ್, f of pi ಆನ್ಸರ್ ಮೂರು ಈಕ್ವಲ್ ಅಂತ ಮೀನಿಂಗ್ ಅದು ಕಡೆನಾ. ಸೊ ನಾನು LHL RHL ಮಾತ್ರ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತೀನಿ ಸಾಕು. ಸೊ LHL ಏನು, LHL ಅಂದ್ರೆ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು pi minus of f of x, that is ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು pi minus. ಈಗ ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವ ಕಂಡೀಷನ್ ಅಪ್ಪ, ಪೈ ಮೈನಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೈ ಕಂಡೀಷನ್. ಈ ಲೆಸ್ ದ್ಯಾನ್ ಪೈ ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು kx plus 1, ಸೊ kx plus 1 ಅದು f of x ಬರ್ತಿದೆ. ಸೊ ಪೈ ಮೈನಸ್ is neighborhood of pi, so limit extends to pi of kx plus 1, the function is kx plus 1. ಸೊ ನಾನು x ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ pi ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ k into pi plus 1 ಆಗುತ್ತೆ. ಇದು LHL. ಅದೇ ತರ RHL ಬಂತು. ಸೊ RHL ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು pi plus of f of x, so that is limit extends to pi plus. ಸೊ pi plus ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ pi ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಗ್ರೇಟರ್ ದ್ಯಾನ್ pi ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು cos x, ಅದನ್ನ ನಾನು f of x plus ಅಲ್ಲಿ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಬಂದು cos x. ಸೊ ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು pi plus is a neighborhood of pi, right? So the function is same cos x only, x ಇರೋ ಪ್ಲೇಸ್ ಅಲ್ಲಿ pi ನ ರಿಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋದು, you will get that cos pi. What is cos pi? minus 1 ಕಡೆನಾ. ಸೊ therefore ಹಾಗಾದ್ರೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದು ನೋಡಿ, LHL ಮತ್ತು RHL ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ. LHL ಎಷ್ಟು, LHL ಬಂದು k pi plus 1, RHL ಎಷ್ಟು minus 1 plus 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, k pi is equals to minus 1 minus 1 plus 1 ಆ ಕಡೆ minus 1 ಆಗುತ್ತಲ್ಲ, minus 1 ಎಷ್ಟು ಆಯ್ತಾ. ಸೊ k pi is equals to minus 2, ಸೊ pi ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ, ಸೊ k is equals to minus 2 divide by pi. ಸೊ pi ಈ ಕಡೆ ಬಂದು ಡಿವಿಷನ್ ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ, ಸೊ k is equals to minus 2 by pi. ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಮಗೆ ಈ ಇಯರ್ ಕೇಳಿರೋದು 2020 ನಲ್ಲಿ. ಸೊ ನಮಗೆ ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಯಾವ ನಮಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ ನಾವು ಈ ಕಂಡೀಷನ್ ಬರೆದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್, LHL ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಬೇಕು 1 ಮಾರ್ಕ್, RHL ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಇದನ್ನ ಸಿಂಪ್ಲಿಫೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ 1 ಮಾರ್ಕ್. ಸೊ ಟೋಟಲ್ ಎಷ್ಟು ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತು, 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ ಕಂಡೀಷನ್, ಫೈಂಡಿಂಗ್ LHL, ಫೈಂಡಿಂಗ್ RHL ಅಂಡ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಒನ್. ಸೊ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಯ್ತು. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ how you can find the continuous of the function at the particular point. ಕಡೆ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ಇದೇ ತರ ಸೊ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಈಗ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಇದೇ ತರ ಇದೆ. ಸೊ ಥರ್ಡ್ ಒನ್ ಆಯ್ತಲ್ವಾ.
ಸೊ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್. ಸೊ ಏನಪ್ಪ ಫೋರ್ತ್ ಕ್ವಶನ್ ಅಂದ್ರೆ ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ between A and B so that the function f defined by f of x is equals to ax plus 1 if x is less than or equals to 3, bx plus 3 if x is greater than 3 is continuous at x is equals to 3. ಇದು ನಮಗೆ ಸೊ ಮಾರ್ಚ್ 2008 ನಲ್ಲಿ ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಸೇಮ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ನೋಡಿ, ಫೈಂಡ್ ದ ರಿಲೇಶನ್ಶಿಪ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ a and b so that the function f defined by f of x is equals to function is continuous at x is equals to 3. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಇದಕ್ಕೂ ಸೊಲ್ಯೂಷನ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಏನು ಕೇಳಿದ್ದಾರೆ ನೋಡಿ, given f of x is continuous at which point at x is equals to 3. So that is, so ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಿಲ್ಲಿ LHL condition, RHL condition, function at the point 3 ತಾನೆ. ಸೊ ಮೂರು ನಮಗೆ ಈಕ್ವಲ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಸೇಮ್ ನಾವು LHL ನ ಫೈಂಡ್ ಔಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಸೊ LHL ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ extends to 3 minus of f of x. LHL ತಾನೆ, that is limit extends to 3 minus. So 3 minus ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಕಂಡೀಷನ್, 3 minus ಅಂದ್ರೆ x less than 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಇದಕ್ಕಿರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು so ax plus 1. So that is equals to x tends to 3 minus 3 ತಾನೆ, x 0 plus 3 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡಿ. ಸೊ ಏನಾಯ್ತು, a into 3 plus 1, a into 3 ಏನಾಯ್ತು, so that is 3a plus 1 ಆಯ್ತು. ಇದು ನಮಗೆ LHL ಕಂಡೀಷನ್. ಅದೇ ತರ RHL ಬಂತು. ಸೊ RHL ಏನು, ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್ ಆಫ್ ಎಫ್ ಎಫ್ ಎಕ್ಸ್. ಯಾಕೆ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ತಗೊಂಡಿರೋದು ಅರ್ಧ ಪಾಯಿಂಟ್ 3 ತಾನೆ, ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ 3 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಈಕ್ವಲ್ಸ್ ಟು ಲಿಮಿಟ್ ಎಕ್ಸ್ಟೆಂಡ್ಸ್ ಟು 3 ಪ್ಲಸ್. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್. ಆ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ 3 ಕಂಡೀಷನ್ ಇರೋ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು ಸೊ bx plus 3. ಸೊ ಫಂಕ್ಷನ್ ಬಂದು bx plus 3. ಸೊ 3 ಪ್ಲಸ್ ಇಸ್ ಅ ನೇಬರ್ಹುಡ್ ಆಫ್ 3 ಅಂತಾನೆ. ಸೊ x ಇರೋ ಪ್ಲಸ್ 3 ರೀಪ್ಲೇಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಸೊ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಏನಾಯ್ತು, b into 3 plus 3. ಸೊ b into 3 ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಸೊ 3b plus 3 ಆಯ್ತು. ಇದು LHL ಮತ್ತೆ RHL. ಸೊ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಸೊ LHL ಮೀನ್ಸ್ ನಾವು ಆನ್ಸರ್ ಮಾಡಿದಾಗ LHL RHL ಎರಡು ಈಕ್ವಲ್ ತಾನೆ. ಸೊ ಸಿನ್ಸ್ ದ ಫಂಕ್ಷನ್ ಇಸ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂಸ್. ಸೊ LHL ಏನು, ಸೊ LHL ಬಂದು 3a plus 1. ಸೊ RHL ಎಷ್ಟು, 3b plus 3 ಕಡೆನಾ. 3b ಈ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಪ್ಲಸ್ 1 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ ಮೈನಸ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಸೊ 3a minus 3b equals to 3 minus 1. ಪ್ಲಸ್ 1 ಅಥವಾ ಮೈನಸ್ 1 ಅಲ್ವಾ, ಎರಡರಲ್ಲಿ ಏನು ಕಾಮನ್. ಸೊ 3 ಕಾಮನ್ ತಗೊಂಡ್ರೆ a minus b. ಸೊ 3 ಅಲ್ಲಿ 1 ಹೋದ್ರೆ 2 ಆಯ್ತು. ಸೊ 3 ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ a minus b is equals to 2 by 3 ಆಗುತ್ತಲ್ವಾ. ಸೊ minus b ಆ ಕಡೆ ಕಳಿಸಿ a is equals to 2 by 3 plus b. So this is the relationship between a and b. ಸೊ ಇದು ಮತ್ತೆ ನಮಗೆ 4 ಮಾರ್ಕ್ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್. ಸೊ ನೀಟಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ನಾವು ಯಾವ ತರ ನಮಗೆ ಕ್ವೆಶ್ಚನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತೇವೆ ಕಡೆ ಇದೆಯಾ. ಸೊ ನಮ್ಗೆ ಇದೇ ತರ ಇನ್ನೊಂದು ನಮಗೆ 3-4 ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಇದೆ. ಸೊ ಅದನ್ನ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆನಾ. ಸೊ ನೋಡಿ ಯಾವ ತರ ನಾವು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ಸಾಲ್ವ್ ಮಾಡಬೇಕು, ನಮ್ಗೆ ಯಾವ ತರ ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ಕೊಟ್ಟಾಗ ನಾವು ಯಾವ ತರ ಸೊ ನಾವು ಕಂಡೀಷನ್ಸ್ ನ ಬರೀಬೇಕು. ಸೊ ಕರೆಕ್ಟ್ ನೋಡ್ಕೊಳ್ಳಿ. ಸೊ ಇದರ ಬೇಸ್ ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇನ್ನೊಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ಸ್ ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ.